अस्सलाम वालेकुम बिराओ। ਅੱਜ ਮੁਹर्रम ਦੀ 11 ਤਾਰੀਖ ਹੈ। 10 ਮੁਹर्रम ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ 11 ਮੁਹर्रम ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਆ ਫਿਕਰਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੁਹर्रम, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਮੁਹर्रम। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦਿਮਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ एक बहुत बड़ा दिल गुरदा चाहिए, बहुत ज़्यादा इलम चाहिए जो कि मेरे विच नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही आखांगा, शुक्र अदा करांगा कि 10 मुहर्रम बड़े खैरो आफियत नाल पाकिस्तान दे विच गुजरिया है। और यह दिन जिस दे विच 10 मुहर्रम तारीख का एक ऐसा दिन है जिस दे विच हर शै अपने उरूज ते हाई, वो गुस्सा होवे, नफरत होवे, मुहब्बत होवे, गर्मी होवे, प्यास होवे, हुक्मरानी का नशा होवे, ताकत का जिहड़ी है ताकत का नशा होवे, या फिर अपने अल्लाह नाल मुहब्बत होवे, हर चीज़ 10 मुहर्रम नूं अपने उरूज ते है सी। और अज 11 मुहर्रम है। 11 मुहर्रम जिहड़ा है तुहानूं सारिआं नूं पता कि उस तो बाद की होया, किस तरह शाम बीबियां कैद करके लै जाईयां गईयां। ये सारा कुछ बयान करन वास्ते मेरे कोल अल्फाज ही नहीं ने, लिहाजा मैं सिर्फ इसे ते इक्तफा करांगा कि हुसैन अज भी जिंदा है। और यजीद जिहड़ा है तारीख की जिहड़ी बोसीदा किताब ने उन्हां दे अवराक दे विच भी मौजूद नहीं है। अज मेरा तुहाडे नाल गल करन दा मकसद 2 दिन पहले मैं गल करना चाह रहा सी, लेकिन 7, 8, 9, 10 मुहर्रम दे एहतराम की वजह तो कि क्योंकि साडे जिहड़े इशूज़ होंदे ने बहुत छोटे होंदे ने और ये जिहड़ा मुहर्रम दा जिहड़ा एहतराम है वो बहुत बड़ा होंदा है। लेकिन चूँकि अज 11 मुहर्रम है और ये तुहाडे नाल जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी सी। और मैं इसनूं ना भी एक मंडी शाह जीवना दे नोहा बयान करना है जिहड़ा कि साढ़े अजकल इत्थे मंडी शाह जीवना शहर दे विच चल रहा है। सब तो पहले तो मैं मंडी शाह जीवना दी हाईब्रिड सियासत ते ज़रा गल करना चाहना। हाईब्रिड आखदे किस नूं ने? तुसीं अजकल गड्डियां वेखियां होणियां ने, उसदे उत्ते लिखिया हुंदा हाईब्रिड कार है या हाईब्रिड जिहड़ी है मोटरसाइकिल भी शायद आ जाणगियां। हाईब्रिड दे विच दरअसल 2 निज़ाम होंदे ने, एक इंजन भी होंदा और एक साथ इलैक्ट्रिक मोटर भी लगी होंदी है। कदी वो गड्डी जिहड़ी है बैटरी दे नाल मोटर ते चल रही होंदी है ते कदी वो जिहड़ा है इंजन ते आ जाती है। और जिथे ज़रूरत पेश आ जाए, ज़्यादा जोर लाना पै जाए, चढ़ाई करनी पै जाए तो दोनों इंजन ते मोटर भी इकट्ठे काम करदियां ने, उन्होंने हाईब्रिड टैक्नोलॉजी आख्या गया है। लेकिन चूँकि अजकल सियासत भी हाईब्रिड हो गई है और अगर पंजाबी दे विच इसदा मैं कोई लफ्जी तर्जमा करा तो ये दोगलापन या बदजात या इस किस्म का कोई बनेगा, क्योंकि 2 चीज़ों के मिलाप के नाल जिहड़ी एक चीज़ बनती है। जिस तरह खच्चर जिहड़ा तखलीक पांदा वो घोड़े और खोते के मिलाप नाल होंदा, वो भी एक हाईब्रिड है। जिस तरह के सब्जियां अजकल बड़ी हाईब्रिड आ रही ने, ये जिहड़ा हाईब्रिड सिस्टम है, इस हाईब्रिड सिस्टम ने पहले ही जिहड़ा चिंटी की रफ्तार के नाल मंडी शाह जीवना तरक्की कर रहा सी। इस हाईब्रिड ने आके इसनूं मजीद पीछे धकेलना शुरू कर दिता और लोगों नूं उन्हां चीज़ां दे पीछे लोग ला दिंदे ने जिसका कोई वजूद ही नहीं होंदा। और वो वापसी आके ट्रक की बत्ती के पिछे भज के जिस टाइम वो पता चलता वो तो ट्रक की बत्ती सी, ट्रक गुजर गया, वापस आते हैं तो जो कुछ उन्हों का माल मता होंदा वो भी नहीं होंदा। हुण मैं गल ये करना चाह रहा कि छोटे जे वाक़े नाल मैं अपनी गल शुरू करांगा। और अज मैं तुहाडे नाल पहली बारी शेयर कर रहा अपना एक वाक़या। बदकिस्मती दे नाल मैनू जेल की सज़ा हो गई। जिस जुर्म दे विच मैं जेल गया वो ना होंदा तो बहुत अच्छा सी, लेकिन मैं उसकी सज़ा भुगती और उस सज़ा भुगतन तो बाद मैं जब वापस आया तो वापस आने तो बाद मैं अपने आप नाल ये अहद किया कि मैं अपना ये जन्म नया जन्म है, क्योंकि मैं दोबारा तो समझांगा मैं पैदा होया, मैं जेल नूं माँ का पेट समझ के कि मैं वो माँ का पेट सी और हुण मैं दोबारा पैदा होया। और मैं ये चाहांगा कि मेरा जिहड़ा दूसरा जन्म है पहले जन्म तो शानदार होए। उस जेल दे विच, बल्कि उस नहीं है डिस्ट्रिक्ट जेल झंग दे विच, ते ओ एक नूर समंद नाम का बंदा सी। वो नूर समंद कौम का तो मुस्लिम शेख सी, लेकिन जोया कहलांदा सी, पहलवान सी, मोटा सारा सी, सुबह शाम डंड बैठका भी मारदा सी, उत्थे बदाम शदाम भी खांदा सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ और भी 2-3 उसदे है सन रिश्तेदार मुकदमेवार उसदे है सन। तो नूर समद ने गल नोट की, उस नोट ये की कि जेडे जेल के मुलाजमीन आते हैं या जेडे अफीसर आ जाते हैं दौरे ते ये यानी मेरे नाल
ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਨ ਘੁਮਾਇਆ, ਮੀਟਰ ਘੁਮਾਇਆ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਖਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2-4 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਅਫੀਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਰੂਬ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3-4 ਲੜਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਸਮਨ ਸੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ 45-50 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਕੜੀਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਫਰਬਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਖੈਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ABC ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ 4 ਅਲਫਾਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ABC। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰੂਫ ਨੇ 26, ਉਹ 26 ਦੇ 26 ਹਰੂਫ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹ 26 ਅਲਫਾਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨੂਰ ਸਮੰਦ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨਾ 26 ਟੋਟਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 26 ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਜਿਦ, S ਵੀ ਹੈ, A ਵੀ ਹੈ, J ਵੀ ਹੈ, I ਵੀ ਹੈ, D ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 26 ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ 26 ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਜਿਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ 26 ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਬੜੇ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡਲਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਸੀ ਨੂਰ ਸਮੰਦ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨੂਰ ਸਮੰਦ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? 26 ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ, ਹੱਥ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਢ ਲਏ, ਇਲਮ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਾਈਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਐਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਐਸੀ ਨੂਰ ਸਮੰਦ ਦੀ ਬਸੀਰਤ, ਨੂਰ ਸਮੰਦ ਦੀ ਅਪਰੋਚ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂਰ ਸਮੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਅਫਰਾਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਮਨਾ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 70% ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਸਨ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਹੈ ਸਨ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਨੱਦਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਸੀ। ਇਹ ਖੈਰ 4 ਅਫਰਾਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਖਦੂਮ ਫੈਸਲ ਸਾਲੇ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਸੱਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹ 26 ਹਰੂਫ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸੀ। ਨੂਰ ਸਮੰਤਰਾ ਨਾ 26 ਹਰੂਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 21 ਜੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 14 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਉਸ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਮਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝਾ ਪਾਵਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਐਂਟੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਖੈਰ ਜੀ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਆ ਗਈ 23 ਆਏਗੀ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਗਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਾਜੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ DC ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਤਾ ਜੁਲਤਾ ਮਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ CEO ਭਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਹਾਜੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਝੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। 2-3 ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਮਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਭਾਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੁਕਾਤ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ DC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੁਨਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕਾਇਕ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਐਲਾਨਾਤ ਹੋ ਗਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤੀਬ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ 11 ਮੁਹਰਮ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਖਤੀਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰਦ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਾਦਾਨ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਗਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਦਾਨ ਮੁਸ਼ੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਚਲੋ ਮੁਸ਼ੀਰ ਤਾਂ ਨਾਦਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਗੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਤਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PTI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਦ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਲਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ,
ਗਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚਾਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਦਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਨਾਦਾਨ ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਢੱਕਣ ਚਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਢੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਵਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਸਾਲਾ ਇਜਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਵਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦੇਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਲਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅਹਿਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝਾ ਇਸ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਜੀ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ। मोहतरम डॉक्टर शरीफ साहब भी है सन, सरफराज भट्टी साहब भी है सन, पप्पू अवान भी है सी, शबीर इसाम भी है सन, मंडी शाह जिवना ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਰਦਾ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਬੰਦੂਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਛੱਡੀ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੁਛ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਬਿਆਨੀਆ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੜ ਕੇ ਜੰਗ ਵੀ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਚਲੋ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰੁਕਵਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ DPO ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, XCN SC ਵਾਪਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵੀ तमाम ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈ ਨੇ 50 ਨੇ ਜਾਂ 70 ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੁਆਇਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕਰੂਚਮੈਂਟ ਐਂਟੀ ਇਨਕਰੂਚਮੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਫੀਸਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਮਲੋ ਬਿਰਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕरें, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੈਸਲ ਜੱਬੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਪਰਸੋਂ ਗਜ਼ਨਫਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਮਤਲਬ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਉਹ ਹੈ ਸਨ, ਕਿਆ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ IG ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 6-7 IG ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ IG ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਡਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ? ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸਤਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਆ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵਣਾ ਦਾ ਕੋਈ 30 40 50 100 ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 1 2 4 ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਇਸ ਨੋਟ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਇਸ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 70% ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਗਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥਾਈ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਥਾਈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਮੀਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸਨ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਰੀ ਢਹਿ ਗਈ ਆਖਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਐਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੋਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਝੂਠ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਖਾਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਦੂਮ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਨੋਟਿਸ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਮਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਲੀਫ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1935 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਪ ਆਇਆ ਨਕਸ਼ਾ, ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵਨਾ ਦਾ ਉਹ 45 ਫਿਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਵੁਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਾਵੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਵੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਬਿਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਾਸੀਨ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਪੂ ਅਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬੀਰ ਇਸਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋ ਕੇ ਚਾਂਸਸ ਕਮ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵਨਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਹਕਾਇਕ ਕੇ ਨੇ। ਹਕਾਇਕ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਇੰਤਕਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਰੈਵਨਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਖਦੂਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਵਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹਕੂਕ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ 45 ਫੁੱਟ ਨੂੰ 56 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨया ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ,
ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਖਦੂਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਕਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਬਾਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਾ ਖਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਸੀਰਤ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਨੇ ਨਾਮਸਾਇਦ ਹਾਲਾਤ, ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਟਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਬਕਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਲਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗਿਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਮੀਰ ਇਹ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4-4 6-6 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਫ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਾਨਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 12 ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਹ 12 ਫੁੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੰਤਕਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਢਾ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀਤੀ, ਤੇ 45 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਨਾਬ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, 1935 ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੱਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਖਸੂਸਨ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵਨਾ ਦੇ ਐਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲਣ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਆਦਤ ਤਾਂ ਉਨਾਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜੋ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਕਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ CCD ਬਣਾਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਫੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ CCD ਦੇ SHO ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਦੇ ਹੋ ਗਿੱਦੜ ਪਰਵਾਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵਨਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵਨਾ ਦੀ ਤਮਾਮ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਫ ਟਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ 10 ਸਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ 20 ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਜਿਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ?
ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਫੌਰਨ ਭਜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ABC 26 ਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਗਰ ਗਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਗਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਆਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ AC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਸਾਂ, ਉਹ ਮੁੜ ਤੱਕ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਸਾਥੋਂ। AC ਆਖੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਗਾ ਉਹ ਲੈਣਗੇ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਕਰੀਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਣਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਖੁਦ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਿਰ ਹੋਵੇ।